ٹھیک ہے. اور میں تو بول گیا تھا تو اس کی تیاری تو نہیں کی میں نے. چلے کوئی بات نہیں. اور دوسرا سوال میرا آپ کے سامنے یہ ہے کہ پرسوں میرے پاس ایک بہن آئی اور اس نے کلام سنایا مجھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پیشن گوئی کیا ہے. کہ مطلب ایک تو پیشن گوئی وہ تھی نا جو خدا کی یسوع نے متی مرکز لکان جو ہونا میں کی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے بارے میں جو بتایا تھا. ایک پیشن گوئی وہ تھی اور دوسری پیشن گوئی یہ ہے جو آج کل لوگ میں سمجھتی ہوں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مطلب فلانی بہن نے یہ پیشن گوئی کر دی, فلانے بھائی نے یہ پیشن گوئی کر دی, جو کلام سنانے والے وہ بھی پیشن گوئیاں کریں. ذرا آج مجھے اس کا مطلب بتائیں کہ یہ پیشن گوئی اصل در حقیقت ہے کیا. پیشن گوئی روحانی بھی ہوتی ہے, پیشن گوئی جسمانی بھی ہوتی ہے. ہمیں آج کل جو پیشن گوئیاں فیس کرنی پڑ رہی ہیں وہ جسمانی پیشن گوئیاں جو جن کو ہم نجومی کہتے ہیں. ان پیشن گوئیوں کو ہم اندازہ کہتے ہیں, اندازے سے کہتے ہیں. ڈاکٹر کینسر کے مریض کو پیشن گوئی کرتا ہے کہ بھائی تو نے 6 مہینے بعد مر جانا ہے. وہ مکمل پیشن گوئی نہیں ہوتی, وہ ایک اندازے کی پیشن گوئی ہوتی ہے. وہ جو پیشن گوئی بائبل کی پیشن گوئیاں ہیں وہ نبوت کی ایک شاخ ہے. نبوت اوپر کے درجے پہ ہوتی ہے. نبوت خواب کے ذریعے ملتی ہے. نبوت کی 3 حالتیں ہیں, خواب, رویا اور قلب, صفائی قلب جس کو کہتے ہیں, قلب کی صفائی, جس کو ہم قلب کی صفائی کی جو ہوتی ہے اس کو ہم حالت وجد بھی کہتے ہیں. یہ حالت وجد جو ہے یہ دنیا کے جو سارے جو اعلیٰ مذاہب کے لوگ ہیں اور سارے مذاہب میں یہ حالت وجد والی جو نبوتی کیفیت ہے یہ سارے مذاہب میں ہے. خواب کی بھی سارے مذاہب میں ہے, رویا بھی سارے مذاہب میں ہے. تو نبوت جو مکمل طور پر اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو سارے مذاہب میں ایک جیسا ہی کردار ہے. پہلے جو ہے نبوت جو ہے یہ ایک حصہ ہوتی تھی, کسی خاندان تک ہی محدود ہوتی تھی کہ ایک ہی خاندان میں یہ مخصوص ہوتی تھی. آہستہ آہستہ یہ ایک عہدے کا رتبہ لیتی گئی, نبوت ایک عہدہ بن گیا کیونکہ اس کو گنا جاتا تھا عملی طور پر کہانت کے ساتھ اور بادشاہت کے ساتھ نبوت کو. تو آہستہ آہستہ کہانت جو ہے وہ عبادت کا حصہ تھی تو کاہن الگ ہوتے گئے, الگ ہو گئے اس میں سے. بادشاہ جو ہے وہ چونکہ ایک حکومت کا حصہ ہوتا تھا, بادشاہ بھی اس میں سے الگ ہوتے گئے. نبوت کا چونکہ خدا اور انسان کے درمیان تعلق تھا تو نبوت تبھی الگ ہو سکتی تھی جب خدا نے چاہنا تھا. تو نبوت کو جو عہدہ بننا شروع ہوا وہ سیمول سے بننا شروع ہوا. سیمول نے اس کو ایک عہدہ بنا دیا. اس سے پہلے یہ ایک عہدہ نہیں تھا, یہ ایک کیفیت ہوتی تھی اور اس کیفیت میں انسان جو ہے حالت وجد میں آ کے جو بھی بولتا تھا اس کو پیشن گوئی گنا جاتا تھا. تو سیمول کے دور میں پہلی بار ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ اس کو ایک عہدہ دیا گیا نبوت کو, جس کو کہ نبی کہا گیا, غیب بین کہا گیا. سیمول نبی کے زمانے میں نبی کہنا شروع ہوئے لوگ اور غیب بین کہنا شروع ہوئے, اور نبی کو سمجھا ہی اس کو جاتا تھا جو آنے والے دور کی پیشن گوئی کر دے, غیب بین یہ نہیں. تو غیب بین اور نبی کو ایک درجہ ہی سیمول کے دور میں دیا جاتا تھا. تو خواب کے ذریعے سیمول کو اپنا حزقیل کو اور دانیل وغیرہ کو, یوسف کو خواب میں نبوت ملتی تھی. وہ خواب میں ہی حالت وجد میں ان کو جو ہے وہ ہوتا تھا. اور یرمیا کو اور حزقیل کو ان کو رویا بھی ملتی تھی, کھلی آنکھوں سے خواب ان کو خدا دکھاتا تھا. یوحنا عارف جو ہے اس کو بھی رویا کے ذریعے نبوت ملتی تھی. تو رویا کے ذریعے جب نبوت ملتی تھی تو نبوت سے کیا کہتے ہیں, نبوت سے لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا آ رہا, کہ نبوت سے معمور ہو کر, نبوت سے معمور ہو کر پیشن گوئی کرتے تھے. یسوع مسیح کو جب وہ مارا گیا تو اس نے بھی کہا کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا. وہ سیدھا بھی کہہ سکتے ہیں پیشن گوئی کر تجھے کس نے مارا, لیکن نبوت سے پیشن گوئی کی جاتی ہے. نبوت جب بہت ہی حالت وجد کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. حالت وجد جو ہے نا یہ ایک مار کو پترا تہذیب تھی جہاں سے یہ وجد کی کیفیت آئی بہت شروع میں. تو اس میں جو ہے ایسے گھومنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی جیسے ہم اکثر آج کل درباروں پہ دیکھتے ہیں حق اللہ حق اللہ حق اللہ, حالت وجد کی یہ بھی ایک کیفیت ہے. تو اس طرح سے کئی لوگ, اگر ہم پہلا سلاطین 26 باب پڑھیں تو اس میں ایلیا کے مقابلے میں جو بعد کے نبی تھے ان کا ایک حالت وجد کا ایک اپنا طریقہ تھا.
उन्होंने छुरियों से अपने आप को जख्मी किया और मसबे के गिरदू उछलते कूदते नाचते अपने आप को वजन में डालने की कोशिश करते रहे वो। तो उन्होंने अपने आप को एक वजदानी कैफियत में लाने की कोशिश की कि हम हालत वजन में जाएं तो बाल हमारी सुनेगा। तो ये एक हालत वजन की कोशिश होती थी। और साउल नबी भी एक मौका पे है बाइबल में ऐसा हवाला कि साउल नबी भी हालत वजन में आ गया और उसे कोई अपने कपड़ों का होश नहीं रहा, नंगा पड़ा रहा और लोगों ने उसको नबी समझना शुरू कर दिया वजदानी कैफियत में देख के। तो ये भी एक नबूवत का हिस्सा होती थी कि वजदानी कैफियत में जाके तो कोई नबूवत करता था तो उसको कहते थे भाई, जैसे आजकल हम अपने आप को कहते हैं जी रूह से मामूल हो गए हैं, उस वक्त ये वजदानी कैफियत होती थी। तो उसमें जो वो बोलते थे उसको पेशन गोई कहा जाता था और वही लिख दिया जाता था कि रूह की तहरीक से ये बात कर रहे हैं। तो वो पेशन गोई मयार ये रखा गया था। पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे तो मुख्तलिफ हवाले भाई इमरान को हमने दिए थे कि झूठे नबी की जब कोई पेशन गोई पूरी नहीं होती तो उसको हम झूठा नबी कहेंगे, और अगर उसकी पेशन गोई पूरी हो जाती है तो हम उसको रूह से भरपूर और रूह की तहरीक से बोली की बात करेंगे, जिसको पुराने ज़माने में नबूवत से मामूर होकर और आजकल हम कहेंगे रूह की तहरीक से मामूर होकर जो बात की गई है वो पूरी होती है। तो ये नबूवत की 3 शाखें हैं, ख्वाब, रोया और कल्ब की सफाई। इनमें से कल्ब की सफाई की ये शाख है पेशन गोई करना, कल्ब की सफाई से मामूर होकर वजदानी की अक्ल में बोलना, इसको पेशन गोई करना। समझते थे जितने भी लोग मेरे साथ बैठे वो मेरी फैमिली का एक ही हिस्सा है, जैसे आप हमारे साथ बैठे आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ये भी समझ आई कि जो परसों मेरे पास बहन आई उन्होंने कलाम किया मुझे, और वो कहती कि जिस चर्च में हम लोग बैठे थे वहाँ पे जो खादमा कलाम कर रही थी उसने सिर्फ एक मेरा ही नाम लिया और उसने मेरे ऊपर नबूवत की कि ऐ शाजिया तेरे ऊपर कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा, कि मतलब देखें उधर काफी मेरा पूरी दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में रात और दिन एक हो जाएगा, जो अंदर के अंदर और जो बाहर के वो बाहर है। नहीं, ये पेशन गोई करने वाले ये अफवाहें हैं और वो अफवाही दौर है। वैसे अगर देखा जाए अर्जियाती तौर पर तो हमारे पास ऐसे तोलबर्ग और अल्बर्ग की अगर हम तालीम हासिल करते हैं तो नॉर्वे का इलाका हमारे पास ऐसा है, कभी कभी इस गली में अंधेरा है तो उस गली में दिन होता है, वहाँ पे ऐसे भी माहौल होते हैं। नॉर्वे की कंट्री में बहुत सारी ऐसी ज़मीन के खत्ते हैं जहाँ पर 6 महीने रात रहती है और 6 महीने जो है वो सूरज निकलता है। लंदन में जून का जो महीना है उसमें दर्जा हरारत थोड़ा सा इस तरह होता है कि थोड़ी सी गर्मी निकलती है, 20 से 24 तक दर्जा हरारत होता है। तो ये इस तरह की पेशन गोइयाँ करना कि रात और दिन एक हो जाएंगे, जिन ममालिक में ये हो जाता है वो तो उसको सच्चा मान लेंगे, वही इसने कहा था कि हो जाएगा, लेकिन वहीं पे रहने वाले कुछ झूठा भी मानेंगे, भाई इसकी पेशन गोई से पहले यहाँ पे तो इस तरह हो रहा है, झूठे कहने वाले भी होंगे। तो हर तरह के लोग हमारे पास होते हैं। मेरी बेगम यही सुन के पिछले दिनों 15 तारीख के बाद 16 तारीख को बारिश हो गई तो दिन में जो है वो अंधेरा हो गया, तो मेरी बेगम ने कहा जी लो जी पेशन गोई पूरी होगी, अंधेरा हो गया। तो इस तरह की बातें भी करने वाले होते हैं। जहाँ तक मीडिया की बात है कि मीडिया वाले जो पेशन गोई करते हैं वो पेशन गोई नहीं होती, उनकी वो मालूमात होती हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेस से मुख्तलिफ राइट से वो मालूमात हासिल करते हैं। नेट से उनकी मालूमात हासिल होती हैं, मुख्तलिफ पुलिस के ज़राए से वो मालूमात हासिल करते हैं। अब ये मौसम का हाल बताते हैं वो भी पेशन गोई करते हैं, लफ्ज़ उसको वो पेशन गोई का ही देते हैं कि जी 10 दिन में से 8वें दिन जो है वो बारिश की पेश हुई है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेशन गोई। लेकिन उसके लिए वो सोर्सेज होते हैं उनको वो डायरेक्ट खुदा से इल्हाम नहीं होता। हम पेशन गोई को जिन मानों में लेते हैं, हम पेशन गोई को उन मानों में लेते हैं जो खुदा से इल्हाम होता है। पेशन गोई को जो मीडिया लेता है जिन मानों में, मीडिया उसको मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल की गई मालूमात के ज़मरे में लेता है, पेशन गोई का जो नाम लेता है। और नजूमी जो पेशन गोई यूज़ करते हैं वो अपने हाथ के हासिल किए हुए इल्म की बदौलत वो करते हैं। तो हमारी इल्हामी पेशन गोई और नजूमी की अपने इल्म की पेशन गोई और मीडिया की अपने सोर्सेज से हासिल की गई पेशन गोई में बहुत फ़र्क है। ये पेशन गोइयाँ सारी डिफरेंट पेशन गोइयाँ जिनको हम इल्हामी पेशन गोई से नहीं जोड़ सकते। अगर हमारी बहनें जो आजकल वीडियो चल रही हैं, इंडिया की बहन है या पाकिस्तानी है, और ये भी मालूम नहीं है कि वो औरत है भी या नहीं, क्योंकि आजकल इतना तरक्की याफ्ता दौर हो गया कि मर्द की आवाज़ को औरत की आवाज़ बना के और बच्चे की आवाज़ में भी और बच्चों की आवाज़ को मर्द की आवाज़ में कन्वर्ट करके पेश किया जा सकता है। जिसने अफवाह उड़ानी है उसने फिर ये चीज़ें नहीं देखनी कि कोई किसको सुन रहा है। लेकिन हमारे माशरे की सोच ये है कि इवन कि कोई ब्रेड की मशहूरी है तो उसमें भी औरत को डाल दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें।
تو اسی طرح سے اس طرح کی آڈیوز میں عورت کی آواز میں اس لیے زیادہ ڈال دی جاتی ہے، عورت سے کہلوایا جاتا ہے. اس عورت نے خود ہنی بھائی کا نام لیا ہے، بولنے کو ہنی بھائی خود بھی کر سکتا تھا یہ آڈیو، لیکن اس نے اس عورت سے کہلوایا تاکہ عورت کی آواز کو زیادہ پروموشن ملے، زیادہ پروموٹ کریں لوگ آگے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ لیں، ہمارے واٹس ایپ چینل دیکھ لیں، ہمارے ٹک ٹاک چینل دیکھ لیں، جہاں پہ خواتین ہیں وہ زیادہ پروموٹ ہو رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ایسی پیشن گوئیاں جو افواہ آپ اڑانا چاہتے ہیں وہ کسی عورت کے حوالے کر دی جاتی ہیں اور وہ دنوں میں پھیلتی ہے، وہ بات جنگل میں آگ کی طرف پھیلتی ہے. تو ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر بہت سے اور خادمین بھی بول چکے ہیں. تو اس طرح کی پیشن گوئیوں کو ہم الہامی پیشن گوئیوں سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. اور یہ جو ڈارکنس والی بات ہے یہ ابھی ویسے بھی بائبل کے مطابق ابھی پوری ہونے کا وقت ہی نہیں آیا. ابھی تو مصیبتوں کا شروع ہوا ہے، جو بائبل کے مطابق مصیبتوں کا وقت ہونا ہے، ابھی تو وہ وقت کا آغاز ہے. ان مصیبتوں کے بعد پھر سورج کی تاریکی کا اور ستارے گرنے کا اور چاند کے سرخ ہو جانے کا ذکر آتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ پھر مسیح کی دوسری آمد کا آغاز ہو جائے گا. ابھی یہ سلطنت پر سلطنت، کال کی، قحط کی، بھونچال کی، زلزلوں کی اور افواہوں کی اور خدا کے لوگوں پہ ظلم کی، یہ وہ والا وقت ہے. تھینک یو سو مچ. اور پرسوں بھی مجھے بتایا گیا تھا کہ سعودی عرب میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ چاند لال ہو جائے گا اور وہ سمندر میں جا گرے گا، وہ بھی مجھے بتایا گیا کہ پرسوں ایسا ہوا ہے کہ وہ سعودی عرب میں مجھے چاند لال ہوا اور وہ سمندر. ابھی یہ یسوع مسیح کے بعد کوئی 800 مرتبہ چاند سرخ ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں بلڈ مون، اور 700 مرتبہ بلو مون بن چکا ہے، نیلی روشنی اس کی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ارضیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن وہ جو چاند سرخ ہوگا وہ اس طرح کا سرخ نہیں ہوگا. جب بھی چاند یہ سرخ ہوتا ہے کوئی 100 سال بعد یا 200 سال بعد یا 250 سال بعد، تو اس کو مسیح کی دوسری آمد سے جوڑ دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ سائنسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو سائنسدان اپنے ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال یا 2 سال کے بعد زمین کے بہت قریب آ جاتا ہے سورج، تو عام چمک کی جگہ زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بھی زمین پر زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ تیز لگتی ہے اور سائز بھی اس کا بڑا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سپر مون. سپر مون کی کنڈیشن ہوتی ہے، بلو مون کی کنڈیشن ہوتی ہے اور بلڈ مون کی کنڈیشن ہوتی ہے. چاند 3 حالتوں میں کہ 2000 سالوں سے اپنی شخصیت کی تبدیلی دکھا رہا ہے اپنی کو. تو اس کو ہم اس سائنس کے دور میں اس مفروضے پر ہم عمل نہیں کر سکتے کہ ابھی مسیح کی آمد قریب ہے، اس وجہ سے نہیں کوئی ستارہ گرا اور چاند گرا کوئی سعودی عرب میں. ستارہ یا چاند نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک افواہ تھی کہ سعودی عرب میں گرا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، ناسا نے بھی نہیں دیکھا جو اس پہ تحقیق کرتا ہے. یہ جو ستارہ ہے یہ پہلے ہوتا تھا، ہیلی ایک سائنٹسٹ تھا جس نے دریافت کیا تھا، اور وہ 869 سال کے بعد پھر بعد میں آئے گی 250 سال کے بعد وہ نمودار ہوتا ہے. وہ ہیلی کا دمدار ستارہ اس کو کہتے تھے. تو وہی ستارہ تھا جو کہا گیا تھا کہ یسوع مسیح کے دور میں بھی نمودار ہوا تھا. اور وہ ستارہ جب نمودار ہوتا ہے تو کوئی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت جو پوری دنیا کو تبدیل کر دے، کوئی ایسی شخصیت کے پیدا ہونے کی علامت بتاتا ہے. جیسے ایک وقت تھا سکندر اعظم پیدا ہوا تو اس کے بارے میں بھی تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ ستارہ نظر آیا تھا. جو علم جوتش یا ستاروں کا علم جانتے ہیں تو کہتے ہیں جی سکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کر کے پوری اپنی یونانی تہذیب پوری دنیا پہ مسلط کی، اور اسی یونانی تہذیب کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ یونانی تہذیب کے پھیلنے کی وجہ سے کرسچینٹی پھیلی. کیونکہ کرسچینٹی کا یونانی میں جب بائبل کا ترجمہ ہوا تو وہ یونانی عام ہونے کی وجہ سے زیادہ پھیلی، کرسچینٹی یونانی نسخے زیادہ پھیلے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت بھی دمدار ستارہ ماہر نجوم کہتے ہیں کہ نمودار ہوا تھا اور سکندر پیدا ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو تبدیل کیا. اور سکندر کا ذکر دبے لفظوں میں ہمیں دانیال کی کتاب میں ملتا ہے. جب فارس کی سلطنت وہ شیر کی شکل جو نظر آتی ہے وہ سکندر کا ذکر وہاں پہ خفیہ الفاظ میں ملتا ہے، جس کا ذکر جمیل ناصر نے بھی بڑے الفاظ میں. اور آج کا جو سبز ستارہ ہے اس کے بارے میں جو افواہ اڑ رہی ہے کہ 29 کو چلیں یہ بھی دیکھ لیں کہ 29 آ رہا ہے 5 دن کے بعد. تو اس سبز ستارہ ابھی نمودار ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے پاس سے گزرے گا، اور زمین کے پاس سے کتنا دور؟ 2 ارب کلومیٹر دور. زمین کے اتنا قریب ہوگا، زمین سے 1.5 ارب کلومیٹر دور مریخ ہے جس پہ ابھی 2024 میں 24 انسان جا رہے ہیں بسنے کے لیے. وہاں سے واپسی آنے کا ابھی ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے.
जितना फ्यूल होता है, जो पेट्रोल होता है या जो भी उनके रॉकेट्स में डलता है मशीनों में, वो मरीज तक पहुँचा सकता है। वो इंजन का इस्तेमाल भी इस तरह से करते हैं कि यहाँ से 20,000 किलोमीटर के बाद ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाती है, मकनातीसियत, तो उसके बाद वो अपना इंजन बंद कर देते हैं। उसके बाद अपनी स्पीड पे वो चलता है जो भी उनकी मशीनरी है, और उसके बाद मरीज़ की सतह पे जाके मरीज़ उसके ऊपर अपनी तरफ खींचती है, तो वो फिर अपनी तरफ से वो फोर्स यूज़ करते हैं कि जैसे हम रस्सा खींचते हैं या कोई चीज़ जाती है तो वो अंदर से गैस निकालते हैं ताकि प्रेशर कम हो नीचे गिरने का, पैराशूट टाइप जैसे होता है। तो वहाँ पे वो फिर पैराशूट के ज़रिए नीचे उतरते हैं। वहाँ की जो मैग्नेट पावर है मार्स की इतनी नहीं है, तो वहाँ पे 1.5 अरब जो किलोमीटर का फासला है वो 1 साल में तय करता है इंसान। अभी तक जितने भी तजर्बे किए गए 1 साल में पहुँचता है, और वहाँ से मरीज से सिग्नल जो है ज़मीन तक वो पौने घंटे में पहुँचता है। अगर वहाँ से वो बात करता है हेलो, तो यहाँ पर वो पौने घंटे में लफ्ज़ पहुँचेगा उसका यहाँ टेलीफोन पर या जो भी मशीनरी है। तो ये जो सितारा है ये मरीज से भी 50 किलोमीटर या 50 लाख किलोमीटर दूर है, तो अंदाज़ा कर लें कि ज़मीन को कितना खतरा हो सकता है वो। और वो सीधे सूरज की तरफ जा रहा है वो धुंधला सितारा, और तो सूरज के अंदर जाके वो दम हो जाएगा। जुपिटर जो सैयारा है वो 13 ज़मीनें हों तो एक सैयारा बनता है, और ये दुमदार सितारा जो है वो 13 जुपिटर बने तो ये एक सितारा बनता है, यानी कि इतना बड़ा है ये, और वो सीधा सूरज की तरफ जा रहा है ज़मीन से, उसको कोई ख़तरा नहीं है। नासा ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि ज़मीन की तरफ उसका कोई रुख नहीं है, तो ये भी सारी अफवाह है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। और मैं समझती हूँ कि वैसे मैं इस बात को पहले जान चुकी थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मतलब जितने लोग हमें देख रहे हैं वो भी इन चीज़ों को देखें, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि लोग अफवाहों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। कलाम को हम देखते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। मैं समझती हूँ जहाँ तक कलाम पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। लेकिन अमाल 2 बाब और उसकी 32 आयत पढ़े, 8 बाब और उसकी 32 आयत पढ़े, तो एक हबशी खोजे का जिक्र है। फिलिपस उसके साथ सफ़र कर रहा था तो वो कुछ पढ़ रहा था, उसने कहा कि तू क्या पढ़ रहा है, तो उसने ईसाया का हवाला दिखाया, तो उसने उससे पूछा कि जो तू पढ़ता है उसको समझता भी है? तो हम पढ़ते हैं उसको समझते नहीं है। रूमियो 10 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि हम खुदा के कलाम की गैरत तो रखते हैं लेकिन समझ के साथ नहीं। तो हम पढ़ते तो हैं, 100 बार पढ़ते हैं, 1000 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं है कि क्या पढ़ा है। क्योंकि समझते तो हम इसलिए नहीं, क्योंकि हम इधर से सुनते और उधर से निकाल देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने इस बात को पहले से मैंने जान लिया था, ठीक है, कि मैं चाह रही थी कि मतलब जितने व्यूअर्स इस वक्त हम लोगों को देख रहे हैं, जितने लोग लाइव हैं इस वक्त, तो वो भी जाने कि हमें इन अफवाहों के पीछे नहीं बल्कि खुदा के पीछे भागना है, और खुदा की बातें पूरी होने की, अफवाहों ने पूरा नहीं होना। मैं समझती हूँ इस बात को, क्योंकि ये बाइबल है, मेरा ख्याल मैंने शादी से पहले भी कोई 8-10 मरतबा पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब मुझे जाके समझ आया कि ये मैंने बाइबल एक रसाले की तरह पढ़ा है। बस 2 घंटे पढ़ दिया, 4 घंटे पढ़ दिया, बस एक कोनर में रख दिया, सुबह शाम उस वक्त जब खुदा हमारे करीब होता है तो हम खुदा से क्या होते हैं, दूर होते हैं। और जब आज हमें समझ आई है तो खुदा फिर क्या करता है कि खुदा हर तरह की आजमाइशों में डाल देता है। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है ना। हाँ। जब खुदा आजमाइशों में डाला, इब्राहिम को जब खुदा ने आजमाइश में डाला तो इब्राहिम अपनी आजमाइश में पूरा उतरा, ऐसा ही है। अय्यूब नबी को जब आजमाइश में डाला गया तो वो भी अपनी आजमाइश में पूरा उतरा। लेकिन मैं आजकल देखती हूँ कि लोग जरा सी आजमाइश आ जाती है तो फट से अपना रास्ता भूल जाते हैं, मतलब खुदा का जो रास्ता है वो छोड़ देते हैं। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने अच्छे तरीके से बयान किया। और बिल्कुल, यीशु मसीह का जब हम 7वां कलमा देखते हैं जी, तो वो कहता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एक मुश्किल वक्त में भी उसको खुदा याद था। चौथा कलमा भी हम देखते हैं तो वो ज़बूर 22 की तिलावत कर रहा है वहाँ पे कि ऐ मेरे खुदा तो मुझे क्यों छोड़ दे, क्योंकि वो एक तमाम नबूवतें थी जो उसके हक़ में पूरी होनी थी, और वो सब याद कर रहा था कि मेरे हक़ में कौन कौन सी नबूवत है, पेशन कोई है जो रह गई है बाकी। जब तमाम हुआ का हवाला है तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसने जान लिया कि तमाम नविश्ते पूरे हो गए, तो 5वां कलमे की मैं बात कर रहा हूँ कि जब उसने जान लिया कि तमाम नविश्ते पूरे हो गए तो उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। यानी कि उस वक्त भी, इस मुश्किल घड़ी में, इस तकलीफ में भी उसको वो सारी बातें याद आ रही थी कि कौन कौन सी पेशन गोई है जो मेरे हवाले से है,
कोई पेशेंट कोई रह ना जाए मेरे स्लीप पर आखिरी वक्त आने से पहले पहले। तो सारी बातों को वो जहन में रखे हुए था और खुदा उसके जहन में था, इस मुश्किल में भी, इस मुसीबत में भी। और वाकई हम अपनी मुश्किल में अपनी रूह खुदा के हवाले नहीं करते हैं, हम पीरों फकीरों के पास भाग जाते हैं, हम फौरी तौर पर डॉक्टर को सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं, हम फौरी तौर पर वकील को सब कुछ समझना शुरू कर देते हैं। अगर किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो सब कुछ जो है वो वकील ही वकील है, अगर किसी बीमारी में फंस गए तो सब कुछ डॉक्टर ही डॉक्टर है, वहाँ पे कोई खुदा याद नहीं आता है। अगर बदरू गिरफ्तार हो गया तो वहाँ पे सब कुछ पादरी ही पादरी है, खुदा फिर भी हमें याद नहीं आता, बस जी पादरी सानू बचाएगा, सानू अनवर फजल ही बचाएगा, सानू पास्टर शहजाद ही बचाएगा। लेकिन 12 साल की औरत की तरह जब हम सब कुछ मसाइल अपने ख़त्म कर देते हैं तो फिर जब हम कुछ नहीं रहता हमारे पास तो फिर हमें खुदा याद आ जाता है कि खुदा ही हुण सब कुछ करेगा, खुदा दे हाथ की डोरियां फड़ाओ अपने। तो ये इंसानी कमज़ोरी है और ये इंसान में वसवसे परेशानियों पे जो डालता है ये शैतान डालता है। और शैतान की तरफ से जो सबसे बड़ी आजमाइश होती है खुदा के खादिम के लिए, एक ईमानदार के लिए, वो उसके घर की तरफ से होती है। अयूब को सबसे बड़ी आजमाइश उसके घर से दी गई, उसके बच्चे मार दिए गए, उसकी बीवी उसको बेवफाई कर जाती है उसके साथ, इवन के ऐसे अल्फाज जो हम अपनी आम जिंदगी में बोले तो उसको कुफरिया कहा जाता है, लेकिन ये बाइबल के अल्फाज हैं कि ये उसकी 2 बाब 6 आयत में उसकी बीवी ने कहा खुदा पर लानत कर और मर जा, कि तेरे खुदा ने इतनी तुझे मुसीबतें देखी तो अभी भी खुदा के साथ वफादार है। लेकिन उसकी वाबस्तगी खुदा के साथ देखें कि उसने फिर भी अपने आप को साबित कर दिया भलिए लोके कि असी खुदा को दुख पाइए तो सुख ना पाइए। ये अक्सर हम गिला करते हैं, अगर कोई हमारे साथ बहुत ही वफादार होता है, हमारी फाइनेंशियल हमारे साथ हर तरीके से मुश्किल में काम आता है तो वो हमारा सज्जन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने ख़ानदान की फ़ायदे के लिए या अपने किसी नुकसान की वजह से हमें सपोर्ट नहीं करता है तो वो हमें बुरा लगना शुरू हो जाता है और हम उसकी वो सारी नेकियां बुला देते हैं जो उसने पीछे की होती हैं हमारे साथ।